Good morning, everyone. I said good morning. Good morning, ma'am. Very good morning, madam. Yes. Good morning, madam. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Just mute yourself. Good morning, madam. Madam, nasta. Good morning. What? Nasta Okay. it. Nasta Ah, it, okay. madam. Thank you. Okay. Inform your friends to join the class quickly. Only strength is 23. Note them strength just 23 ada nim friends inform ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ Nasta ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ವಾಟ್ ಅವ್ರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಚಾ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸನ್ okay leave it. So what we had discussed in last class? Objectives of Investment management, ma'am. objectives of investment. What are the objectives of investment? What Maximizing the what? maximizing the investment. Maximizing the investment, then maximizing the investment or maximizing returns? Okay, maximizing returns, then Maximizing the risk. maximizing Maintaining the maintaining the minimizing the risk, ma'am. minimizing risk, then Minimizing the maximizing liquidity. return, then maintaining liquidity. liquidity, then Hedging the inflation. hedging against inflation. Hedging the inflation. Hedging against Hedging inflation. against the Yes. Yes, then increasing safety. Inflation. increasing Increasing safety. increasing Safety. safety. Then Safety. Saving tax. saving tax. Saving tax. Yes. So these are the 6 main objectives of investment, right? So everyone understood these objectives? Yes, ma'am. No, ma'am. No doubts? One second here. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀ? One second, ma'am. ಎಲ್ಲಾನು? Which Hedging- point you want to hedging- repeat? Her, ma'am. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? Hedging the Hedging against inflation. hedging against the inflation. And And yes, ma'am. Safeguard and last 3 points, no, ma'am. last 3 points, once again Next, expression you need. safety. Safeguard. Increasing safety, saving tax, Yes, and ma'am. hedging against inflation. Once again, I have to repeat that, right? ಹೌದಿಲ್ರಿ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait. Yes, ma'am. See, these are the main 6 objectives. First 3 are maximizing the return means just through our investment how we can increase our income. Profit ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು to the investment that you had understood. Then minimizing the risk, how we can reduce our risk or uncertainty we can say, and maintaining liquidity means how we can convert our securities into cash. Then the fourth point is hedging against inflation. So hedging against inflation is nothing but protecting your investment from the inflation or effect of inflation. See, inflation will affect on each and every aspect of the economy. And do you know what is the meaning of inflation? Understood or not? Inflation meaning?
Yes, ma'am. That is nothing but continuous increase in the prices and decrease in the value of money. How there is a decrease in the value of money, I told you yesterday. Yes. Understood or not? Ada artha agaitri? Yes. Yes, ma'am. So how it will our Indian currency value will get decreased? $1 we are paying 85 rupees, not a 1 rupee. So means here our value has get decreased. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ 100 rupees ಕೊಡೋದನ್ನ 150 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? Increase. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸಿ leave it. ಮೊದಲು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿಫೋರ್ 2005 ನೀವು ಇರಾಕ್ ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ರಿ? 100 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಿಲ್ರಿ? Madam. Yes, ma'am. ಇವಾಗ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ 100 rupees. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ 100 rupees ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ರಿ? ಇವಾಗಿಂತ 1000 rupees ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಬಿಫೋರ್ 1990. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Was you are understanding? So ಅವಾಗ ಏನೈತಿ? Yes, ma'am. ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. Yes, ma'am. ಬಟ್ ಇವಾಗೆ ಅದೇ 100 rupeesಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? There is a no value for that 100 rupees, right? 70. Yes, ma'am. ಇವಾಗ 100 rupees ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ಅವಾಗ 100 rupees ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಗ್ಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಿಗ್ ಮನಿ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 100 rupees ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್. ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಟ್ 100 rupees ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದಾ? Tell me, is there any huge value for that money? ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? Decrease. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? Decrease. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ your money value get decreases. That is nothing but inflation. So in this situation, if you are investing in a securities, ಯಾವ್ದಾದ್ರು securities ಅಲ್ಲಿ investment ಮಾಡಿದ್ರ there is a possibility of getting losses. ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಂತು, ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. At this situation, there is a possibility of decreasing in the prices of securities. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 250 ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 250 ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? ದೆನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಮ್ದು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ there is a continuous decrease in the share prices of the Tata company. Usually decrease agalla, but assume that there is a decrease in the share price of Tata company. It has decreased to rupees 200. 200 constant agi bara 200 ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಶೇರ್ಸ್ 200 ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ಲಾಸ್ ರೈಟ್? ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? ಲಾಸ್ ಮೇಡಮ್ ತಿಳಿಲತ್ತಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್.
ವಾಸು ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ? ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ರಿ ನಮ್ ವಾಸು? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ Yes, ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೀವು ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು Yes, sir. ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಶೇರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ 250 ಇತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. Because of variation in the demand and supply, because of inflation, because of a weak economy or some change in the economy, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 250 ಇದ್ದಿದ್ದು 350 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. 250 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 350 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Increase. Yes, ma'am. ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 250 ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಬಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗದ? 350 ಆಗದ. 350. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. So, is there a possibility to purchase that share? No. No. No, ma'am. ನೀವು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಅಟ್ ದ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಡೇ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ, ನೀವು ಬರೀ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 250 350 ಹೋದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ 350 rupees ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? Yes. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ನೀವು Ma'am. ತಿಳಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಟುಡೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪರ್ ಡೇನು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರ್ ಅವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಫೋರ್ 1 hour ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಮ್ಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 250 ಇತ್ತು ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಿನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆರ್ಡರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು 350 ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 100 rupees ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? Loss. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 250 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 350 350. ಮಾಡಿದ್ರಿ. So for this kind of situation when comes in the investment, that is nothing but protecting, hedging against. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು 1 hour ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, 250 rupees ಅದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ 250 ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ 250 rupeesಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಯು ದ ಶೇರ್, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ನೋ ಲಾಸ್ ಟು ಯು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Investment. Yes, ma'am. Now it is clear. Yes, ಎಸ್ ma'am. ಮ್ಯಾಮ್. Then the next point is increasing safety. Increasing safety ಅಂದ್ರೆ how you will safeguard your savings. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ there is a huge risk is there.
ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಅದರ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗ ಲಾಸ್ ಅದ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತ್ರಿ, ಇರುತ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೇನ್ರಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. Yes, ma'am. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಸಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ No, ma'am. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರೋದಿಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ No, ma'am. ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್. Increase, decrease. ಎಸ್, ನಿಮ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, ma'am. ಬಟ್ ಸೊ Yes, ma'am. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ 30,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 30,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅದ, 15,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇ ಬಿ 6 ಮಂತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 50% ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. 15,000 ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 30,000 ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು 50% ಓನ್ಲಿ 7,500 ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದಾವ. ಯಾವ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, LICs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಈ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿತದ, ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once again, I have to explain. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. Understood. Okay. Completely understand, ma'am. Huh? Okay. Then next Understand agitri, ma'am. The next one is saving tax. So through the investment, how can you save the tax? ಇವಾಗ ನಾನಿನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಅಪ್ ಟು 5 lakh ವರೆಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ 5 lakh. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಇಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ 5 lakh rupees ಇದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, ma'am. ಸೊ ನಿಮ್ದೀಗ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದ್ 6 lakh rupees ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. 5 lakh ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 5 lakh ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. 5 lakh ಆದ್ಮೇಲೆ 6 lakh ಅಲ್ಲಿ 5 lakh ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? 1 lakh. 1 lakh ಉಳಿತು. 1 lakh. 1 lakh ಮೇಲೆ ನೀವು 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು? 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. 10,000 tax. 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ 10,000 ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ? See, for that there is a facility in the investment that we can invest in the government securities or NFCs, NBFCs. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, NFCs, NBFCs ಇಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is a some percentage of concession on our tax limit. ಅದರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 2% ನಿಮ್ಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ 10,000 ಮೇಲೆ 2%, 10,000 ಮೇಲೆ 2% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 ಮೇಲೆ 2%, 10,000 ಮೇಲೆ 2% ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 200.
200 200. 200 ma'am. Yes. 200 ಏನಾಯ್ತು ಈ 200 ಇಂದ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 9,800. 9,800 ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 200 rupees ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮತ್ ಅಗೇನ್ Yes, ma'am. Yes, ma'am. also invested in the NBFC ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 3% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಗೇನ್ 10,000 ಇಂದ ಮತ್ತೆ 3% ಮಾಡ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ 9,000. 9,500. 9,500 ಸೊ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ 500. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 9,500 9,500. ಆಯ್ತು ಸೊ 500. ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 500. 500 rupees amount of tax save ಮಾಡಿದ್ವಿ it is all about saving tax through the investment how can we save our tax ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು by investing in government securities NBFCs NFCs sorry NSC and in a postal if they are invested in these things or in these investments no we will get some concession on our tax returns through that we can save our tax or we can decrease our tax amount. Now understood everyone? Yes, ma'am. Still have any doubt? Vasu? No, ma'am. No. Vasu? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ರಿ ma'am, ಅದು ಯಾವ ಸ್ವಲ್ಪ point? ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಡಿತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಯಾವ point? ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 200 ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ 2% ಅಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ. ಅಲ್ತನ ಅರ್ಥ ಆಗೈತ ನಿನ್ಗ? ಹಲೋ ಹಾ ರೀ ma'am, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾ ರೀ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ma'am. ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ Okay. ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಹಾ 6 ರೀ lakh ma'am. rupees ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ. ಸೊ 6 lakh ಅಲ್ಲಿ Yes, up ma'am. to 5 lakh ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ 5 lakh ಬಿಟ್ಬಿಡುದು ಅದನ್ನ 6 lakh ಅಲ್ಲಿ 5 lakh Yes, ma'am. rupees ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದೆ Yes, ma'am. 1 lakh rupees ಉಳಿತದ ನಿಂದು ಎಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಮ್. 1 lakh ಮ್ಯಾಗ ನೀನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಸೊ 1 lakh ಮ್ಯಾಗ 10% ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10,000 ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಈ 10,000 ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ 10,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಲಾಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ Yes, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೇಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಲಾಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು Ye- ನಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ Yes, ma'am. ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಈಗ 10,000 ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೇಬೇಕಂತದ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹಾ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ NBFC ಮತ್ತೆ Yes, ma'am. NSC ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಈ ಮೂರದ್ನಾಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಹಾ ರೀ ಮೇಲೆ ma'am. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ Yes, 2% ma'am. ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಸೊ 10,000 ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು 2% ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು Yes, ma'am. 200 ಆಗುತ್ತಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ Yes, ಆಡ್ ma'am. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Less. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ 10,000 200 ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ 10,000 200 ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 9,800. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು 9,000 ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 9,800 ಆಯ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಂದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 800. ಹಾ ಮತ್ತೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ NBFC ದಲ್ಲಿ Yes, ma'am. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3% ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತೆ 3% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಿನಗ ಅದು 300 ಆಗ್ತದ 10,000 ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. 300 ಆಯ್ತು ಹಾ ರೀ 9,800 ma'am. ಮೈನಸ್ 300 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಂದು ಹಾ ರೀ ma'am. 9,500 ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ 9,500. ಸೊ 9,500. ಸೊ ಹಾ ರೀ ma'am. ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 500 rupees 500. ಆಯ್ತು 500 Save. rupees ಇಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೇವ್. ಎಸ್ ಸೇವ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತಾ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ ಹೌ ಥ್ರೂ ದ Save. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ all the Yes, objectives ma'am. are clear ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. so shall I Yes, ma'am. yes shall I go Yes, to the next topic
Yes, ma'am. Everyone Yes, ma'am. understood or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we will go to the next topic, that is process of investment. The slide is clear or not? Slide clear adare ellargu? Yes, madam. Okay. Then the illivargu up to now what you had studied? You had studied about the objectives of investment. What are the main intention to do investments? You had studied. Then what is the process of investment? How we can conduct that investment process? Hang the investment ಮಾಡಬೇಕು. In that there are 5 steps are there. The first one is investment policy, investment analysis, investment valuation, then portfolio construction and portfolio evaluation is there. Okay. Today we will just discuss about the investment policy itself. Okay. First, we will know what is the investment policy. See, before investing any of the savings on any of the investment, we have to go to that investment policy. First, investment what are the steps are there in the investment policy? First, initial agi ಏನು ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ investable funds is nothing but what are the different kinds of investment alternatives are there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಆಫ್ಟರ್ PUC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, BCom ಅಥವಾ BCA ನ BBA ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ದು ಈ ಕೋರ್ಸಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವು, BComಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಈ ಸಿಟಿ ಒಳಗ, BCAಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವ, ಆಮೇಲೆ BBAಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅದಾವ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಅಂತಾನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, why you are chosen the BCom itself? BCom ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ BCom? ಅದನ್ನೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ್ದು, why you are going for that investment itself? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ, ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ To increase the profit or to earn more money, right? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್. So investable funds under what are the different kinds of investment alternatives are there? Alternatives is nothing but types of investment. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟದ, ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಫ್ ಟು ಅಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟದ, ರಿಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes, ma'am. Are you there? Everyone is getting the point? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay.
Is it clear my voice? Yes, Yes, madam. ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, investable funds ಅಂದಾಗ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 lakh 5 lakh ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಇರೋದ 30,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ 30,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಈ 30,000 ನಾವು ಈ ಜಸ್ಟ್ 30,000 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಅಂತ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ರಿ? ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು 30,000. ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈ 30,000 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದಾವು, ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubts in that first point? No No, doubt, ma'am. madam. Everyone understood? Yes, ma'am. Then the second step in the investment policy is objectives. See, objectives is nothing but concentrating on the main 3 objectives, that is maintaining, minimizing the risk, maintaining liquidity and maximizing the return. ಈ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಟಾಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈ ಟಾಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಎನ್ಯುವಲಿ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆರ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಮಗ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ, ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟಾಟಾ ಕಮ್ಮಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಯೂಸ್. ಅದ್ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂತ ಈ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, ma'am. Or any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So in tomorrow's class we will discuss other stages. Okay. Inform, once again I'm telling, inform your friends to join the class regularly. Okay, thank you. Have a nice day.